జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని భారీ మోసం వెలుగు చూసింది. చింతల్ గణేష్ నగర్ లో ఏర్పాటు చేసిన ది పెంగ్విన్ సెక్యూరిటీ సంస్థ కోట్లలో మోసం చేస్తుందని బాధితులు పోలీస్ స్టేషన్ లో మెట్లెక్కారు. ఇక పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు 1 లక్ష పెట్టుబడి పెడితే 20 నెలల వ్యవధిలోనే రెట్టింపు పైసలు ఇస్తామని నమ్మించారు. తొలుత అలా కొంతమందికి చెప్పిన విధంగానే రెట్టింపు పైసలు ఇచ్చారు. దీంతో నమ్మకం రావడంతో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టారు. సుమారుగా 1500 మంది వరకు పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు సమాచారం. ఓ వ్యక్తి అయితే ఏకంగా 1.80 కోట్లు పెట్టినట్లు చెప్పుకున్నాడు. ఇంకా బాధితులు పెరిగే అవకాశం ఉందని 100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసినట్టు బాధితులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇప్పటికీ ఒకరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఇది వాళ్ళ కంపెనీ పేరు. అంటే నాకు దిలీప్ అనేది మా అన్నయ్య ఫ్రెండ్ అండి. తను నాకు చెప్పారు, ఇలా మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 20 monthsలో డబుల్ అవుతుంది. మేము అది ఆశ మీద అక్కడ వెళ్ళి మన ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి ఇన్వెస్ట్ చేసాము. కంటిన్యూ మాకు 3 months 4 months వచ్చింది. దాని తర్వాత అందరిది అలా చిన్న అమౌంట్ చేసి మేము ఆశలు పెట్టేసి వాళ్ళ దగ్గర పెట్టాము. బట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇప్పుడు లాస్ట్లో మాకు నేను ఆల్మోస్ట్ 350 వరకు పెట్టానండి. బట్ మాకు వచ్చింది ఓన్లీ 2 to 3 months వచ్చింది. 30,000 వరకు వచ్చిందండి. ఎవ్రీ మంత్లీ వైజ్ మనం 1 lakh పెడితే మనకు 10,000 మంత్లీ 10% యాజ్ అని వస్తుంది. అండ్ వితిన్ 20 months మా అమౌంట్ అనేది డబల్ అవుతుందని చెప్పారు. మేము అలా ఆశ పెట్టి మాకు పెట్టేసి వాళ్ళకి పెట్టామండి. థ్యాంక్ యూ. मेरा नाम मोहम्मद गालिब है। मैं जगतगिरी गुट्टा श्रीनिवास नगर से रहने वाला हूँ। फ्रेंड सर्किल में रह के फ्रेंड सर्किल की तरफ से मैं पिजियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करा था। मेरा 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 4 months रिटर्न्स है, मेरे को हाई रिटर्न्स है। 4 months रिटर्न देने के बाद 25,000 है 4 months। 1 लाख रिटर्न हुए, 150,000 अटक गए मेरे। पूरे 2,50,000 पूरा तकरीबन स्कैम हो गया मेरे साथ। ऑलरेडी सबको बॉन्ड्स दिए, ये सब दिए सो है हमारे को। ऐसा सब बॉन्ड्स देने के बाद हम लोग इंतजार कर रहे थे। हर महीना 10 तारीख को 5 तारीख को ऐसा दे देते आपको बोल के रिटर्न्स बोले थे। हम 10 तारीख 5 तारीख का इंतजार करें। मार्च के महीने में क्या हुआ बोले तो क्रैश हो गया भाई शेयर मार्केट, पूरा ट्रेडिंग कंपनी में लगाए, क्रैश हो गया, दुनिया का लॉस हो गया बोल के बालाजी बोलने वाले शख्सियत ये बात करे हमारे से। तो ठीक है भाई, होता ना 1 आध महीना ऐसा बोल के हम सबर करके बैठे। फिर नेक्स्ट महीना अप्रैल में भाई आपका पूरा जो भी है सेटलमेंट कर देते, हम क्लियर कर देते बोल के बोले। लेकिन ना 1 रुपया अभी तक हमारे को दिए। तकरीबन 1500 आदमी का स्कैम निकल गया ये हम ऑफिस को जाने के बाद। साथ में पार्टनर जो स्वाति है उन्होंने क्या बोल रहे, मेरे को हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हमारे को कोई मतलब नहीं है बोल के बोल रहे। हालांकि पार्टनर है, उन्होंने बॉन्ड पे उनका नाम है, सब रहते बावजूद उन्होंने क्या बोल रहे बोले तो हमारा कंसर्ट नहीं है बोल के बोल रहे। हर एक को क्या है उल्टे जवाब देने की वजह से हम क्या कह रहे, पुलिस को अप्रोच हुए, पुलिस स्टेशन आए, उनको पुलिस स्टेशन में दे दिए उनको। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा? मैं 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा सर। मेरे दोस्तों के सर्किल के साथ मैं क्या घर के पेपर रहन रख के 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा। तकरीबन लोग सोना रख के, सोना बेच के, घरों के जमीना बेच के इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स है बोल के सब जन इन्वेस्टमेंट करे। 20 months से पहले जो 2 साल के नीचे सबको रिटर्न्स अच्छे है, उस वजह से क्या हुआ बोले तो सबको क्या हुआ बोले तो चलो भाई रिटर्न्स आ रहे ना, हम भी कुछ करके, कोई बड़े बड़े घर वाले नहीं है हम लोग, कोई अमीर वाले नहीं है, हम भी गरीब तबके के लोग हैं। कोई बंडी का फ्रूट का कारोबार करने वाला है, कोई पान डब्बे चलाने वाला है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई कार कैब चलाने वाला है, कोई ऐसा कोई माली है ये नहीं है। तकरीबन जो भी है चिट्टी गिट्टी डाल दे के अब इधर इन्वेस्टमेंट करें हम लोग। మాకు 10 months కరెక్ట్ గా ఇచ్చారు. 3-4 months నుండి మమ్మల్ని 10 lakhs ఒకసారి పెట్టలేదు, ఆఫ్ పెట్టినాము. తర్వాత ఇప్పుడు పేమెంట్ రావట్లేదు. తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళని అడిగితే ఎవరైతే ఇద్దరు ఉన్నారో పార్ట్నర్స్, వాళ్ళిద్దరిలో ఒకరు జంప్ అయిపోయినారు. ఎవరమ్మాయి అయితే ఆ ముందో తను నాకు సంబంధం లేదని మాట్లాడుతుంది. అందుకే పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చాము. ఏం పేరండి వాళ్ళ పేరు? బాలాజీ, స్వాతి. ఇది ఎంత అమౌంట్ పెట్టారు? 9 lakhs పెట్టినాం. మా చెల్లె 70 లక్షలు పెట్టింది. మేము ఒక 9 lakhs పెట్టినాము. రీసెంట్ గా December 30కి 5 lakhs పెట్టాను. ఒక 2 months ఇచ్చిండు, తర్వాత ఇవ్వలేదు.
అడిగితే ఏం చేసుకుంటూ చేసుకోండి అంటున్నాం. అందుకే మేము ఒక పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. మాలాంటి వాళ్ళు 1500 మంది ఉన్నారు ఇందులో. మొత్తం ఇది పెద్ద స్కామ్. ఇది కొంచెం వీళ్ళు ఎట్లా పరిచయం అంటే ఇట్లా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ లో పరిచయం. వీళ్ళు 5% ఇస్తామని చెప్పిండ్రు. అది ఉంది. నిన్న ఈ పోరాలు నలుగురు ఆడుకొచ్చారు ఇంటి దగ్గరికి. అబ్దుల్ వహీద్ నా పేరు. సో మనకి ఏంటంటే బాలాజీ అనే మనిషి మనకు తెలిసిన మన ఏరియాలో ఉంటుండే. సో ఏమైందంటే బేసిక్లీ ఇట్లా బిజినెస్ పెట్టేటప్పుడు 2-3 ఇయర్స్ నుంచి ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉండే. ఇక మన త్రూ ఫ్రెండ్స్ ఉంటుంది కదా, ఇక మన దగ్గర ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ త్రూ అనేది ఇట్లా ఉంది అంటే అట్లనే మనం ప్రొసీడ్ అయినాం. సో ఓకే అని మనం ఏం చేసినాం, డబ్బులు తీసుకొని నేను పెట్టిన ఫైనల్లీ అమౌంట్ వచ్చేసి 21 lakhs ఉన్నాయి నాయి 21 lakhs. సో నేనేం చేసిన అంటే నేను పర్సనల్లీ ఇట్లా వస్తుందంటే నేను పర్సనల్ ఒక 2 lakhs అలా తీసుకున్నా. దానికి 16-14 months అలా వచ్చినాయి మనకు. తర్వాత నేనేం చేసినా సరే ఇది వస్తుంది మంచిగానే ఉంది అని మనకు అంటే బాగానే ఉంది అని కూడా ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్తో నా తెలివి అనుకున్నాదో అది ఎంతో పొరపాటు అయిపోయింది. నేను మళ్ళీ బజాజ్ నుంచి లోన్ తీసుకున్నా. 9 lakhs లోన్, 8 lakhs లోను. అది తీసుకొని మళ్ళీ ఐడిఎఫ్సి నుంచి ఒక 3 lakhs వద్దంటే ఇక వాళ్ళు కూడా చెప్తారు కదా సార్ అది వచ్చేస్తుంది. అలా లోన్ తీసుకొని పెట్టాను. నేను పెట్టిన డిసెంబర్లో అమౌంట్. సో నా త్రూ అంటే నా ఫ్రెండ్స్, నాకు తెలిసిన వాళ్ళు, మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అలా అందరికి వాళ్ళతో కూడా 2-3 పెట్టించిన. ఇలా పెట్టించి ఒక 21 lakhs ఉంది. రీసెంట్లీ ఏంది నేను ఇంత బిగ్ అమౌంట్ డిసెంబర్లో పెట్టాను. నవంబర్ డిసెంబర్లో పెట్టాను. సో 2 months వచ్చాయి, జాన్ వరకు వచ్చాయి కరెక్టే. ఫెబ్ నుంచి పేమెంట్ డీలే అయిపోతే నేను అనుకున్నా వస్తాయి అని కాల్ చేసి చెప్తే రాలే. డీటెయిల్స్ ఇలా వచ్చేసినాయి. 3 months నుంచి ఏం రావట్లే. సో మన 2 months ముందు ఏం చేశారంటే డేట్ ఇచ్చాడు, ఒక 10 days ఆగండి ఇచ్చేస్తా అని. కానీ ఇప్పుడు దాకా ఇవాళ 30 అని అందరికి చెప్పాడు. 1500 మంది ఉన్నారంట, వాళ్ళకందరికీ ఇలా చెప్పాడు. ఇప్పుడు దాకా రాలే. అంటే ఇప్పుడు బజాజ్ వాళ్ళు అందరు రికవరీ వాళ్ళు అందరు నా ఇంటి మీద వచ్చిండ్రు. ఇవాళ కూడా వచ్చారు. సార్ నేను ఏం చేయలే, నాకు చెక్ బౌన్స్ అంటే తెలియదు అని నా పర్సనల్ చెప్పాను. ఇలా అయిందంటే కూడా వాళ్ళు విన్నారు కదా, బేసిక్లీ వాళ్ళు వినరు. సో నాది ఇందంట. అంత దయచేసి గవర్నమెంట్తో నేను అప్పీల్ ఏం చేస్తున్నా, మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో అంటే వాళ్ళకి ఎట్లయినా రికవర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. అంతేనండి, చాలా కష్టాల్లో ఉన్నా.